Today is the second day, and it's a very important day from the point of evolution. As you know that our second chakra is very important. That's why today is very important. So what is the second chakra? Do you know which one is the second chakra? What did you say? Swadhisthana. You must tell loudly. Swadhisthana. Swadhisthana is the chakra. It's very important because in this Kali Yuga, Swadhisthana works the most. We have so many agents to make it work and work very hard. You know what is in second chakra? In the second chakra, what happens? That we are caught up by our ambition. And the ambition makes you run up and down. And I have seen many yogis also getting lost. So it's a very important day for all of you. So second chakra is important because in modern times it is very, very cosmic as well as active. We become very active, overactive. And we start thinking about everyone with whom we are not concerned and bothering our heads. So today's chakra is important because it bothers your head. It troubles you a lot and you start thinking about them. You start thinking, what have you said? What has happened? Who is angry? All sorts of nonsense. You are all Sahajogis. So you shouldn't worry as to all these people, what they say, what they are doing. You should just enjoy yourself. Second chakra you must enjoy. That's the best way to enjoy Sahaja. Where your Swadhisthana is satisfied, nothing can destroy or disturb. And Swadhisthana you can really look after. Swadhisthana chakra is so much good for you because now you are a Sahajogis and you can master it. That is one chakra which upsets, especially in the West. People think too much all the time, thinking. That's from Swadhisthana. You get that problem from Swadhisthana. To satisfy Swadhisthana, you have to take to silence. You have to take to quietude. And look at yourself. What is bothering you? What is troubling you? What gives you ideas and thoughts is Swadhisthana. And some people think so much. There may not be any problem, but they create their own problem with the Swadhisthana.
and just go on bothering about stuff. Swadhisthana is very happy when you are just laughing and enjoying and not bothered about nonsense. How much time we waste on nonsense? We don't need it. Sahaja don't need it. It's only those who are not yet realized must be suffering. They too suffer. And they might even trouble you, but just laugh at it. And you must pardon them, forgive them. Because they are doing this because they can't help it. You see, this Swadhisthana chakra is bothering them, so they can't help it. You don't have space. Come forward a little, poor man. I'm sorry. You can come forward here, there is seat. Some people make room for them. And move forward, please. You bring your harmonium and you come forward. Are you going to dance? Yes. So now, don't allow your mind to bother about whatever nonsensical thoughts are coming. All kinds of nonsensical thoughts. You have nothing to do with them, but the thoughts are coming. Now this is the work of Mr. Swadhisthana. He is trying to distract you. You must get into silence. Once you get into silence, then he will go away. And don't bother him. My all attention is on your country because you have very good surgeries. We have had surgeries all over the world, in thousands they are. But nothing like Australia and Iceland. Because they are somehow or other very deeply touched and bothered about the world problems. So what you have to think now, not to have anything to do with Swadhisthana, but what you have to become is your surgeries. And no Swadhisthana should bother you. So I never knew that you are all here. Now only they told me that you are all here. They said only a few people are there. I said, all right. Huh? How many? You have counted them? No.
Very sweet. Australia is really great to have beautiful children like this. And people care for children. That is first thing you must do, is to care for your children. That is fighting your Swadhisthana. Anything bothers you, you worry about your own children. Finished. You have to bother about them. And everything will work out. You are definitely blessed. Because you are not falling to the whims of your Swadhisthana. Definitely. And that is the chakra of your country also. So it makes you run up and down and think and think and think. Especially all the Sahajogis have this problem. So you should just think that you are sitting on Swadhisthana and you have to ride it, not to be ridden by it. I'm so proud of you, people from this country have shown path to the rest of the world. How can you be united and to be one? It's rather very surprising. In other countries, the problem is different. Your country is the problem of Swadhisthana, as I said today. But you people have conquered it. When I came first here, I found everybody's head moving with the Swadhisthana. Then they became silent and very peaceful. And now I see you all and I'm very happy. Because that's gone now. All that nonsense is finished. And there is nothing bothers you. The root of all diseases is Swadhisthana. It comes from there. So you should know not to play into the hands of Swadhisthana. And go into thinking. They go on thinking, something that doesn't exist. They go on thinking. So any such thought comes in, you said, we don't want to think. Finished. I am there to think for you. You don't think. If you have any problem, you let me know. But you don't think. What you can do, you can write it down and send the problems to me. And I would like to see it. All right? Yes, Ma'am. And then Swadhisthana is chakra of your country. That is the second chakra and is here. And you will be amazed to know that Sahajogis, there are from every country, but Australian ones are something special. They have very great faith in themselves. They do not go to wrong ideas. I've seen that. And I'm very much thankful to you for that. आता काल आपल्याला मी थोडंसं सांगितलं की परमेश्वराची इच्छा किंवा त्याची इच्छाशक्ती ही आपल्या डाव्या इडा नाडीतनं वाहत असते.
या इच्छाशक्तीचा थोडासा भाग कुंडलिनीही आहे. म्हणजे परमेश्वराने आपली इच्छाच आपल्यामध्ये ह्या त्रिकोणाकार अस्थीमध्ये ठेवला. फरक एवढा की एक वस्तू आपण अगदी नवीनच जन्मलेली नूतन अजून जिचं लग्न झालेलं आहे, म्हणजे ती परमेश्वराची शक्ती असल्यामुळे ती परमेश्वराचं लग्न झालं असं म्हणजे सिम्बॉलिकली म्हटलं पाहिजे, प्रतीक रूपाने. पण अशी ती नवोढा स्त्री कुंडलिनी जी अजून पूर्ण पावित्र्यातच आहे, अशी या त्रिकोणाकार अस्थीमध्ये बसलेली आहे. ही शक्ती मनुष्याचा पिंड तयार झाल्यावर जी वाचलेली शक्ती असते ही शक्ती आहे, म्हणून हिला इंग्लिशमध्ये रेसिड्युअल एनर्जी असं म्हणतात. पण ही शुद्ध शक्ती आहे, ही शुद्ध इच्छा परमेश्वराची आहे. ही संबंध परमेश्वराचीच इच्छा असल्यामुळे, तिच्यात आपल्या इच्छेचा समागम न झाल्यामुळे किंवा त्याचा कोणताही परिणाम आपल्या इच्छेचा न आल्यामुळे ती अत्यंत शुद्ध आहे. आणि त्या शुद्धतेत ती तिथे बसलेली आहे. म्हणजे ही परमेश्वरी इच्छाच आहे. ही त्रिकोणाकार शक्ती जी बाहेरून त्रिकोणाकार दिसते, आतून 3.5 विटोळे घालून आपल्यामध्ये बसलेली आहे. ही शक्ती जसे एखाद्या बीजामध्ये अंकुर शक्ती आपण जर पाहिलं असेल, त्याचं जर अंकुर पाहिलं असेल, अशी वेगळी काढून अंकुर शक्ती म्हणता येईल या त्रिकोणाकार अस्थीमध्ये ठेवण्यात आली. आता ही जी इच्छा शक्ती आहे ही जेव्हा आपण वापरू लागलो, जी आपल्या इडानाडीतनं वाहत आहोत, तेव्हा इच्छेला पूर्ण करण्यासाठी काहीतरी क्रिया करावी लागते. नुसती इच्छाच राहिली तर त्याचं काही दृश्य आपल्याला दिसू शकणार नाही. या इच्छेला क्रियेमध्ये घालावं लागतं आणि त्यासाठी त्या इच्छेतनं क्रियाशक्ती निघालेली आहे आणि ती क्रियाशक्ती आपल्या उजव्या बाजूत आलेली आहे. ती आपल्या शरीरामध्ये पिंगला नाडीतनं वाहत असते. काल मी सांगितलं होतं की ह्या दोन्ही शक्त्या ज्या बिंदूवर मिळतात तिथेच गणेश स्थापना आहे. इच्छाशक्ती ही भावनामय, भावनात्मक आहे. माणसाच्या भावना दिसत नाही, दृश्य होतं. त्या भावनेला जेव्हा साकार रूप येतं तेव्हाच आपल्याला दिसतं, पण ते साकार रूप सुद्धा क्रियाशक्ती म्हणतो. तेव्हा जी दुसरी क्रियाशक्ती आपल्या डावीकडून उजवीकडे येते, ह्या क्रियाशक्तीला आम्ही सहयोगामध्ये महासरस्वतीची शक्ती म्हणतो. पहिलीला महाकालीची शक्ती आणि दुसरी महासरस्वतीची शक्ती म्हणतो. आज इतके व्हायब्रेशन्स आहेत मला की बोलायला झेपत नाही. महासरस्वतीची शक्ती ही आपल्या उजव्या पिंगलातनं वाहत असते. हीच ब्रह्मशक्ती आहे. ही ब्रह्मशक्ती आहे जेव्हा कार्यान्वित होते, ब्रह्मातली क्रियाशक्ती जेव्हा कार्यान्वित होते तिलाच आपण ब्रह्मशक्ती म्हणतो आणि त्याचे देवता हे ब्रह्मदेव आहे. म्हणजे महासरस्वती ह्या ब्रह्मक्रियेला मदत करतात, ब्रह्माच्या क्रियाशक्तीला मदत करतात किंवा ती शक्ती त्याच्यातनं वाहत असते तेव्हा ब्रह्म कार्यान्वित होतात. आता जे काही आपण योग ह्याच्यात वाचलेलं आहे, वेदात वगैरे, हे सर्व काही फक्त ब्रह्मशक्तीवर लिहिलेलं आहे. आश्चर्याची गोष्ट आहे की आपण एकच घेऊन बसतो. ज्यावेळी मानव संसारात आला तेव्हा त्याला सुद्धा क्रिया करण्याची इच्छा झाली. इच्छाशक्ती तर त्याच्यात होतीच, पण क्रिया करण्याची इच्छा झाली. क्रिया करण्यासाठी आधी त्याला पहिला सामना करावा लागला तो 5 पंचमहाभूतांचा. हे 5 पंचमहाभूत आपल्यामध्ये आले कुठून, तर त्याच्या 5 तन्मात्रा, त्याच्या आधी महत, अहंकार आदी असे एकंदर 24 गुण आहेत.
ह्या सर्व शक्तीतनं ते 24 गुण प्रगट झाले आणि त्यांनी संसारामध्ये पंचमहाभूत आली. आता ती शिवाय मोठी स्टोरीच आहे म्हणा. या पंचमहाभूतांना हातात कसं घ्यायचं, त्याच्यावर मास्टरी कशी मिळवायची, त्यांना उपयोगात कसं आणायचं, त्यांना जाणून कसं घ्यायचं, तेव्हा एका गोष्टीचा त्यांना अंदाज लागला की ह्या सर्व पंचमहाभूतांवर काहीतरी एक एक दैवत आहे, एक एक अशी काहीतरी शक्ती आहे की जी त्याला कंट्रोल करते. प्रत्येक पंचमहाभूताला एक शक्ती आहे जी त्याला सांभाळून आहे आणि तीच त्याला अबाधित वाहत असते. तेव्हा त्यांनी प्रत्येक अग्नी, वायू वगैरे प्रत्येक देवतांची पूजा सुरुवातीला केली. विशेषतः यज्ञ वगैरे जेवढे आहेत हे सगळे ह्या पंचमहाभूतांना खुश करण्यासाठी केलेले आहे. ही पूर्वीची वेळ आहे. ज्या वेळेला मानवाने कृषी सुरुवात केली किंवा कोणत्याही क्रियेला सुरुवात केली, त्यांनी घरं बांधायला सुरुवात केली किंवा त्यांनी मोठमोठ्याला संस्था स्थापन केल्या, त्यावेळेला त्यांना पंचमहाभूतांवरती पहिल्यांदा मास्टरी मिळवायची. म्हणून त्यांनी यज्ञ हवन वगैरे करून त्या पंचमहाभूतांना जागृत केलं. त्यांना जागृत करताना त्यांना आढळून आलं की त्याच्यातही 7 शक्त्या आहेत. त्या 7 शक्त्यापैकी एक शक्ती गायत्री आहे, ती सावित्री आहे, असे अनेक 7 शक्त्या आहेत. तेव्हा गायत्री मंत्र हा त्या वेदातून निघाला आणि गायत्री मंत्र हा सुद्धा पिंगला नाडीवरती बसलेल्या सर्व देवतांना, म्हणजे पंचमहाभूतांवर राज्य करणाऱ्या सर्व देवतांना, उजव्या बाजूला असलेल्या विराटाच्या उजव्या बाजूला असलेल्या सर्व देवतांना जागृत करण्यासाठी एक महान शक्ती माणसाने निर्माण केली. आणि जेव्हा त्यांनी ह्या पंचमहाभूतांना आहुत्या दिल्या, त्याच्यातल्या देवतांना आवाहन केलं, तेव्हा ते देवता जागृत झाले. त्या देवतांच्या जागृतीमुळे, हे पुष्कळ हजारो वर्षापूर्वीची गोष्ट मी सांगते, रामाच्या आधीची गोष्ट आहे. आता ही पिंगला नाडी म्हणजे ब्रह्मशक्ती, म्हणजे 5 तन्मात्रा आणि त्यातनं निघालेल्या ह्या 5 पंचमहाभूतांना जागृत करण्याची जी शक्ती आहे ती पिंगला नाडीवर असते. मनुष्य सुद्धा जेव्हा कोणतीही क्रियाशक्ती करतो किंवा कोणताही पुढचा विचार करतो, भविष्याचा विचार करतो, किंवा जेव्हा तो आपल्या शारीरिक कार्यासाठी उद्यत होतो, शरीराला शरीर चांगलं झालं पाहिजे, शरीराचा बांधा ठीक झाला पाहिजे किंवा आपली प्रकृती ठीक झाली पाहिजे वगैरे असेही विचार करतो, तेव्हाही ही शक्ती फार वाहू लागते. त्याशिवाय जेव्हा आपल्या शारीरिक शक्तीचा आपण उपयोग करतो तेव्हा सुद्धा ही शक्ती फार वाहू लागते. म्हणजे एकच शक्ती फार जर वाहू लागली तर दुसरी शक्ती थिजून जाते आणि एक शक्ती जास्त व्हायल्यामुळे कधी कधी फार असंतुलन येऊन मनुष्यामध्ये विकृती येऊन जाते. आम्ही कालच आपल्याला सांगितलं आहे की जेव्हा आपण उजवी बाजू जास्त वापरतो तेव्हा डावी बाजू आपली कामातून जाते आणि त्यामुळे डावीकडचे सर्व रोग होतात. आता उजवी बाजू जर जास्त वापरली तर कसले रोग होऊ शकतात ते आपण पाहिलं पाहिजे. कारण मी सांगितलं ना की विषय फार मोठा आहे आणि मला सांगायचं फार थोड्यात आहे, तेव्हा जितकं जमेल तेवढं बघूया. त्यातून आज म्हणजे व्हायब्रेशन्सचा पण जोर फार आहे. आता पहिल्यांदा म्हणजे असं की ही शक्ती आपल्याला फार वापरल्यामुळे आपल्याला जे ह्याचं मुख्य कार्य ते आपण करू शकत नाही. पहिलं मुख्य कार्य हे आहे स्वाधिष्ठान चक्राचं. ह्या नाडीला स्वाधिष्ठान चक्र चालवत असतं, कारण ब्रह्मदेव हे स्वाधिष्ठान चक्रावर बसलेले आहेत आणि तेच ह्याला शक्ती देत असतात. तर ब्रह्मदेवाचं पहिलं कार्य हे आहे की सृजन शक्तीसाठी लागणारी जेवढी शक्ती आहे ती पूर्ती करायची. पैकी जर तुम्ही मोठाले आर्टिस्ट असला, समजा जर तुम्ही मोठे आर्टिस्ट असला आणि तुम्ही सहयोगी नसला आणि आर्टिस्टच असला तर तुम्हाला काय रोग होऊ शकता. पैकी पहिला रोग तुम्हाला असा होईल की तुम्ही फार कठोर स्वभावाचे होऊ शकता. तुमच्यामध्ये काहीही प्रेमळपणा राहणार नाही. तुमच्याजवळ कोणी मनुष्य उभा राहू शकणार नाही. आधी बोर म्हणतात तसे नंबरी. जर मनुष्य फार मोठा आर्टिस्ट असला
की तो दाढी वाढवतो, काहीतरी आपण संन्याशी असं दाखवायचं वगैरे प्रकार करायला लागतो. आर्टिस्ट म्हणजे 1000 माणसात तुम्ही ओळखायचं की का हो तुम्ही आर्टिस्ट का असं म्हटल्यावर एक त्यांनी मारलं नाही तर नशीब समजा. अत्यंत क्रोधी असतो आर्टिस्टला, फार क्रोध करतो. त्याला कारण काय? कारण उजवीकडची बाजू आपण फार वापरल्यामुळे दुसरं संतुलन येत नाही, त्याच्या भावना कमी होतात. जर एखादा मनुष्य फार धावत असतो, आजकाल पुष्कळ इथे हिंदुस्थानाची क्रेज आली की नाही माहीत नाही, पण बाकी सर्व देशामध्ये जॉगिंगची फार एक क्रेज झालेली आहे. म्हणजे सगळे लोक धावत असतात सकाळी. असा एक डेंटिस्ट आमच्याकडे आला आणि मला म्हणायला लागला की माताजी मी सारखा धावत असतो पण मला आता भावनाच राहिल्या, मला काही सुख होत नाही, दुःख होत नाही, मी सुखदुःखांच्या पलीकडे गेलो. म्हटलं असं नसतं ते. आनंद ही दुसरी गोष्ट आहे, पण सुखदुःखांच्या पलीकडे जाऊन कठोर होणं, दगडासारखं होणं म्हणजे काही माणुसकीला धरून नाही. असा मनुष्य माणुसकीला विसरूनच जातो. म्हणे माणुसकी शब्द काय त्याला लक्षात राहत नाही. म्हणजे असा मनुष्य अत्यंत सडेतोड म्हणतात तशा तऱ्हेचा, किंवा स्पष्ट वक्ता म्हणतात तशा तऱ्हेचा असतो. कुणाचं काही दुखेल किंवा कुणाला काही त्रास होईल किंवा कुणाला आपण बोलतोय तर त्याच्यात त्याला काहीतरी दुःख होईल वगैरे कल्पना अशा माणसाला येत नाही. आणि तो कधी कधी फार यशस्वी सुद्धा होतो. कारण ज्याला आपण यश म्हणतो ते 5 तत्वांना जिंकल्यावरती येऊ शकतं. म्हणजे एखादा मनुष्य फार मोठा ऑफिसर असला समजा, किंवा काहीतरी त्यांनी फार मोठा राजकीय नेता असला, म्हणजे हमखास त्याला हा रोग होणार, पिंगला नाडीचा त्याला रोग होतो. म्हणजे गची बाधा होती त्याला. गची बाधा झाली की अशा माणसाजवळ एक ढाल घेऊन गेलं पाहिजे. सरळ तुम्ही जर भेटायला गेले तर कधी तुमचं डोकं फुटेल याचा काही नेम नसतो. तरी सुद्धा आपल्याला हा अधिकार, आपण मात्र सगळ्यांशी गोड बोललं पाहिजे. गोड बोलणं म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये कुणाची तुम्ही हांजी हांजी करत नाही. म्हणजे दुसरं म्हणजे असं की आम्ही कुणाची हांजी हांजी करू शकत नाही. अहो एकतर तुमचं हांजी तरी कराल, नाही तर कुणाला जोड्याने तरी बडवाल. काही मधोमध आहे की नाही, सहयोग आमचा हा मधोमध आहे. तेव्हा माणसामध्ये एक तऱ्हेचा गोडवा असला पाहिजे, बोलताना त्याच्यामध्ये भावना असली पाहिजे. दुसऱ्या माणसालाही भावना असतात, त्याला दुखवताना सुद्धा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. विशेषतः बायकांचं असं असतं की ज्यांना सगळ्यात जास्त भावना हव्या त्यात कधी कधी इतका दुष्टावा करतात की आश्चर्य वाटतं की इतका दुष्टपणा बायकांना कुठून येतो. त्याला कारण असं की त्या सुद्धा फार जास्त भविष्याचा विचार करतात. म्हणजे सारखं आज आम्ही स्वयंपाक काय करायचा, आज आम्हाला काय जेवणाचं करायचं आहे, आता ती मुलगी जाणार तिचं जेवण पाठवायचं आहे, माझ्या नवऱ्याचं असं करायचं आहे. अशा रीतीने जेव्हा मनुष्य अनेक विचार करू लागतो आणि ह्या तऱ्हेने सगळा फ्युचरचा किंवा भविष्याचा विचार करू लागतो, त्यावेळेला त्याची राईट साईड धरली जाते. राईट साईड धरली गेली म्हणजे असा मनुष्य अत्यंत दुःखी जीव असतो. कारण अशा माणसाला कोणीही जवळ करत नाही. आणि हा सगळ्यात मोठा रोग आहे, तो आपल्याला दिसत नाही. आपल्या समाजामध्ये पुष्कळ यशस्वी लोक झालेले आहेत, पुष्कळ मोठे मोठे लोक झालेले आहेत, त्याबद्दल काही शंका नाही. पण त्यांचा जो कोरडेपणा आहे, त्या कोरडेपणामुळे त्यांचं नाव घ्यायला लोक सकाळी धजत नाही, फार तर संध्याकाळी घेतील तोंड धुवून टाकतील, अशी स्थिती असते. आता ह्या मार्गावर चालणाऱ्या लोकांची जे म्हणजे अतिमध्ये उतरतात, अतिक्रियेमध्ये उतरतात, ते म्हणजे आम्ही काहीतरी मोठं बारीक कार्य करतो अशी कल्पना करून बाकी सर्व कार्यांना मुक्त. म्हणजे तुमची फॅमिली आहे, तुमचं घर आहे, तुमची मुलं आहे, तिकडे लक्ष द्यायचं. विशेष करून हे पाश्चिमात्य देशात फार आहे. बायकांचं तसंच आहे, पुरुषांचं तसंच आहे. त्यांना पूर्ण वेळ म्हणजे काहीतरी आम्ही बाहेर करून दाखवलं पाहिजे, जगामध्ये काहीतरी नाव करून दाखवलं पाहिजे, जगामध्ये काहीतरी मोठं होऊन दाखवलं पाहिजे असं प्रत्येकाला वाटत असल्यामुळे, आणि मुख्य म्हणजे पैसे कमवले पाहिजे हे मुख्य, आणि ते पैसे कसे कमवले पाहिजे हे दुसरं मुख्य असतं. त्याच्यामुळे सगळ्या बायका आणि पुरुष ह्याच्याच मागे लागलेले आहेत की आम्ही पैसे कसे कमवले पाहिजे. त्यामुळे घरातली मुलं कशी राहतात, नवरा बायकोंचं अगदी पटत नाही. आता अर्थात तिचे लग्न संस्थाच मुळी संपलेली त्याच्यामुळे, आणि कुणाशीच कुणाचं पटत नाही. मला तर मी लंडनला गेले तर मला वाटलं की हे सगळे आमच्यावरती कुत्र्यासारखे काम होतात, सगळे आपापसात बोलतात तर नुसतं कुत्र्याची जा बोलताना म्हणजे भांडायला सुरुवात करायची. टेलिव्हिजन उघडला की नवरा बायकोचं भांडणं दाखवणार, नाहीतर मुलाचं आईचं भांडण दाखवणार, नाहीतर भाऊ बहिणींचं भांडण दाखवणार, भांडणच दाखवतात, दुसरं काहीच नाही. म्हणजे कुठे प्रेमाने कुणी कुणाशी बोलताना काही दिसतच नाही. आणि प्रेम दाखवतील ते इतकं अश्लील घाणेरडं की तेही बघायला लागतं. म्हणजे तुम्हाला टेलिव्हिजनच बंद करावा असं वाटतं. तेव्हा आपापसात प्रेमाने राहणं, दुसरेपणा करणं आणि असं कुणाला कमी लेखणं, कुणाशी वाईट रीतीने बोलणं वगैरे, हा सर्व हे सुद्धा माझ्या मते फार सामाजिक आपल्यामध्ये दोष आहेत आणि रोग आहेत. हे रोग एकदा जडले की समाज एकदम ढासळून पडतो. जेव्हा पिंगला नाडीवर आपण फार प्रवेश करतो आणि पिंगला नाडी जेव्हा फार आपल्यामध्ये बलवत्तर होते, त्यावेळेला माणसामध्ये एक तऱ्हेचा असमाधानाचा वेश येतो, आणि त्या वेशामध्ये
तो एक जो त्वेष होऊन जातो, त्या त्वेषामध्ये त्याच्या हे लक्षात येत नाही की आपण दुसऱ्याला काही बोलतोय किंवा आपण बेशर्मासारखं वागतोय की आपण दुसऱ्यांच्या भावना दुखवतोय, कितीतरी कमळांना आपण ठेस मारलेली आहे. आता काय केलं पाहिजे, ह्याचा इलाज काय? जर मी लोकांना म्हटलं की तुम्ही प्लॅनिंग करू नका, तर लोकांना समजत नाही की माताजी असं कसं म्हणतात की प्लॅनिंग करू नका, म्हणजे अगदी फारच जुनाट दिसतात माताजी. पण मी म्हणते प्लॅनिंग करू नका, आधी परमेश्वराचं प्लॅनिंग बघा आणि मग प्लॅनिंग करा. आता बघा, आपण प्लॅनिंग केलं की आम्ही बाहेर सगळ्यांचा प्रोग्राम करणार, बरं होईल, जमीन असली तर माताजींचा प्रोग्राम. पण देवाची इच्छा होती की तुम्ही आतमध्येच बसायचं. तेव्हा ते फिसकटलं तर इथे बसले. समजा जर एखादा प्लॅनर असता तर त्यांनी कॅन्सल केलं असतं सगळा प्रोग्राम. नाही म्हणजे नाही, माझं जे होतं प्लॅन ते जर बनलं नाही तर मी पुढे जाणारच नाही. म्हणजे जर समजा इथून आपल्याला पुण्याला जायचं आहे आणि आपण म्हटलं की आम्ही प्लॅन करतो, आधी राईटला जाऊ, मग लेफ्टला जाऊ, मग राईटला जाऊ, मग तुम्ही कदाचित ठाण्यालाही पोचाल आणि पागलखान्यातही पोचाल. असल्या तऱ्हेचं जे विक्षिप्त प्लॅनिंग चालत आहे त्याचे आज परिणाम आपल्या देशाला भोगायला मिळतात. म्हणजे परमेश्वराचं प्लॅनिंग हे ओळखलं पाहिजे. परमेश्वराचं प्लॅनिंग जोपर्यंत आपण ओळखू शकत नाही तोपर्यंत आपल्या प्लॅनिंगला काहीही अर्थ आहे. प्रत्येक प्लॅनिंगमध्ये अध्यात्म आहे, प्रत्येक प्लॅनिंगमध्ये अर्थ आहे आणि प्रत्येक प्लॅनिंगमध्ये परमेश्वराचा हात. कारण त्याचं कार्य हे फार मोठं आहे आणि त्याची शक्ती फार मोठी आहे. त्याच्याजवळ सर्व तऱ्हेच्या शक्ती आहेत, अविद्या आहेत. कारण अहंकार अशी वस्तू आहे की एकदा जर तुमच्यात पसरली तर मात्र तुम्हाला खरोखर अंधकारात मनुष्य स्वतःला ओळखू शकत नाही, इतक्या अंधकारात मनुष्य ढकलला जातो. आता अहंकार कसा आहे तो की मी दाखवते खाली. आता हे इडा नाडी जी आहे ती ह्या इथून अशी सुरू होते आणि पिंगला नाडी ही इथून अशी सुरू होते. आता पिंगला नाडी किंवा इडा नाडी जेव्हा कार्यान्वित होता तेव्हा त्यांच्यातनं निघालेले धूर म्हणा, जसे एखाद्या फॅक्टरीतनं धूर निघतात की नाही, किंवा त्यांचे बाय प्रोडक्ट्स म्हणा, म्हणून दोन संस्था तयार होतात. एक म्हणजे अहंकार आणि एक म्हणजे प्रतिअहंकार. म्हणजे आपण जी क्रियाशक्ती वापरतो त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये अहंकार निर्माण होतो. तो असा इकडून जाऊन आणि ह्या साईडला पसरतो. आणि जेव्हा आपल्यामध्ये आपण इमोशनली वागतो तेव्हा आपल्यामध्ये प्रतिअहंकार तयार होतो. ती सुद्धा संस्था अशी इथून जाऊन इकडे फुग्यासारखी अशी पसरते. तेव्हा आता हात असे करावा, अरे व्हायब्रेशन्स पण फार आहेत. तेव्हा एका तऱ्हेने उपकारच आहे, त्या पावसाचे बोलताच येत नाही. हा हात असे करा.